Sital Academy channel. Also press bell icon to get notification of our new videos. Hello friends, good afternoon. You are listening Community Radio Prakriti FM 93.4 MHz. We are students of Sital Academy, Tulsipur. Now you are listening the program Be Dynamic with the Dynamic World, presented by Sital Academy, Tulsipur's students, with the collaboration of your famous community Radio Prakriti FM 93.4 MHz. This program takes place on every Saturday from 3:45 to about 5 p.m. The main purpose of the program is to create innovative manpower and speaking dear with large mass in English language. Having run the program, students will get chance to perform themselves out. One clear message is that we don't assert we are only very fluent in English. We just learning student of Sital Academy. May we commit any mistake while running the program. We hope that you will excuse us as learners. It is only our positive step in learning English. For supporting the step, we would like to tell heartily thanks to Radio Prakriti for providing time and Sital Academy for encouraging us to take our footsteps ahead. We hope that the action will help us to expand horizon of our knowledge. Friends, having considered the problem of our listeners, it has been decided to run this program half Nepali and half English. Now, we have already presented in the studio as program presenter. I am Ravi Pun. And it's me, Ranjana Bhattrai. Hello, namaste and welcome. Program Be Dynamic with the Dynamic World को प्रतीक्षा गरेर बस्नु भएका तपाई सम्पूर्ण रेडियो प्रेमी मनहरुमा काँचको पर्दा पारिपट्टि बसी आफ्ना सृजनशील औँला चलाई प्रविधिमा साथ दिने मित्र शंकर भुसालसँगै हामी कार्यक्रम सञ्चालक दुवे रवि पुन अनि म रञ्जना भट्टराईको तर्फबाट तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। श्रोता, यो कार्यक्रम इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजको विश्वव्यापकतालाई मध्यनजर गर्दै तपाईँ हामीभित्र रहेको इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजको कमी कमजोरीलाई हटाउने उद्देश्यले सितल एकाडेमी तुलसीपुर अनि सामुदायिक रेडियो प्रकृति 93.4 मेगाहर्जको संयुक्त साझेदारीमा तयार पारिएको हो। श्रोता, तपाईँ हामीलाई दाङ जिल्ला तथा यस आसपासका क्षेत्रहरूमा हाम्रो फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसन 93.4 मेगाहर्ज अनि इन्टरनेट अनलाइनमा www.radioprakriti.com लगइन गरेर संसारैभरि एकैसाथ यसै समयमा सुन्न सक्नुहुन्छ। श्रोता, यो कार्यक्रम सितल एकाडेमी तुलसीपुरका विद्यार्थीहरूद्वारा सञ्चालित कार्यक्रमको 5th एपिसोड यानी कि 5औं श्रृङ्खला हो। हामी यस कार्यक्रममा इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजलाई कसरी सरल र सहज तरिकाले बोल्ने र तपाईँ हामी बीच भएको सामान्य कमी कमजोरीमा मलमपट्टि लगाउने हाम्रो प्रयास रहनेछ र यस्तै किसिमका थुप्रै टिप्सहरू सेयर गर्ने हाम्रो प्रयास रहनेछ। र आजको कार्यक्रममा हामी यस कार्यक्रमको नियमित प्रस्तुता भन्दा फरक व्यक्तिहरू उपस्थित भएका छौं। र श्रोता, हामी तपाईलाई अबको अङ्कबाट म रवि पुन र म रञ्जनाले अबका बाँकी एपिसोड अगाडि बढाउने जानकारी सँगै बाचा पनि गर्न चाहन्छौँ। कार्यक्रम सुन्दै रहनुहोला। Okay, the clock has changed its direction. It is the turn of a melodious
We are in the 5th episode of the program Be Dynamic with the Dynamic World. We have already presented for taking the program ahead. Okay, dear listener, all students and others concerned with education, in last episode of the program, we had talked about how to get information. Today, we are going to say you how to reply or provide some pieces of information. आदरणीय श्रोताहरू, गत प्रोग्राममा हाम्रा विद्यार्थी साथीहरूले आस्किङ फर इन्फर्मेसन अथवा कुनै पनि व्यक्तिहरूबाट जानकारी लिँदा कसरी जानकारी लिने, सो जानकारी लिँदा के कस्ता एक्सपोनेन्ट तथा फिक्स प्याटर्न्सहरूको प्रयोग गरिन्छ, यी कुराहरू छलफल गर्नुभएको थियो। सो कार्यक्रमको बाँकी अंश आजको एपिसोडमा छलफल गर्नेछौँ। Okay listeners, you have already known about exponent of asking for information. In our last program, we could not discuss about all things due to the lack of time. So in this episode, we are going to try to fulfill your desire. In last episode, we had only discussed about how to ask for information, but today we will discuss about how to reply. If we would to delay or reject answer, how can we reject or delay? ल है त श्रोताहरू, हाम्रो साथीहरूले तपाईहरूलाई कुनै व्यक्तिसँग कुनै कुराको जानकारी लिँदा कसरी जानकारी लिने भन्ने कुरा यो भन्दा पहिलो प्रोग्राममा तपाईहरूमा छलफल गरिसक्नु भएको छ। आज हामीहरू तपाईहरूमा कसरी हामीलाई केही कुराको जानकारी माग्यो भने सो कुराको रिप्लाई कसरी दिने, यदि उत्तर तत्काल दिन चाहेमा कसरी दिने, यदि तत्काल दिन नचाहेमा तत्काल के भनेर टार्ने, यदि दिनै नचाहेमा के भनेर कसरी टार्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामी यहाँ तपाईहरूमा गर्न गइरहेका छौँ। साथीहरू, यदि तपाईँ हाम्रो नियमित श्रोता हुनुहुन्छ भने तपाईहरूलाई पक्कै पनि थाहा होला यो कार्यक्रमको बारेमा। At first, we would like to say sorry because we could not keep it continue and unfortunately we have to lose our some episode. But from this episode, we will keep continue the program. Okay, listener, we have assumed that you had been listening our last episode and you have already copied the exponent of our last episode. If that, fold your copy and take friend have been turned on radio. Okay, student friend, in 4th episode, what was our first exponent? Had you copied? The exponent was, could you tell me please ... For an example, could you tell me where the station is please? If you want to reply, you can reply as, yeah, it's nearby ... If you delay to reply it, you can reply as, let me think. Either you want to avoid it, you can reply as, I'm not really sure where the station is. ल है श्रोताबिन, हामी प्रोग्रामका अवधिभर तपाईहरूलाई हामीले डिस्कसको क्रममा सेयर गरेका केही इम्पोर्टेन्ट कुराहरू कपी गर्न सहज होस् भनेर सुस्तरी बोल्नेछौँ र एक्सपोनेन्ट्सहरू रिपिट पनि गर्नेछौँ है त। साथीहरू, तपाईहरू कपी र पेन लिन नभुल्नुहोला। Okay, get copy the exponent in Nepali. साथीहरू, माथि भनिएको एक्सपोनेन्टहरूलाई म नेपालीमा भन्न गइरहेको छु। Could you tell me where the bus station is please? यसको मतलब के तपाईँ मलाई बताउन सक्नुहुन्थ्यो कि बस स्टेसन कहाँ छ? If you want to reply, यदि तपाईँ त्यसको उत्तर दिन चाहनुहुन्छ भने you can reply as, तपाईँ यसरी रिप्लाई दिन सक्नुहुन्छ, yeah, I could tell you it's nearby ng line. साथीहरू, मैले ng line उदाहरणको रूपमा लिएको छु, तपाईँ त्यसको सट्टा अरू कुनै ठाउँको नाम पनि राख्न सक्नुहुन्छ। If you delay to reply it, you can reply as, यदि तपाईँ त्यस प्रश्नको उत्तर यदि ढिलो दिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ, let me think, मलाई सोच्न दिनुहोस् एकछिन। Either you want to avoid it, यदि तपाईँ त्यस प्रश्नको उत्तर दिन नै चाहनु हुँदैन भने you can reply as, तपाईँ यसरी उत्तर दिन सक्नुहुन्छ, I am not really sure where the station is. मलाई स्टेसनको बारेमा त्यति थाहा छैन। साथीहरू, माथिको स्टेटमेन्टमा कोही व्यक्ति बस स्टेसन सर्चिङ गर्दैछ र उसले भेटेन। अब उसले हामीलाई सोध्यो, हामीले अब उसलाई उत्तर दिँदा कसरी दिने, यी कुरामा निकै ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ, जसमा उसले हाम्रो सभ्यपनको आभास लिन सकोस् तथा आत्मीयता फिल गर्न सकोस्। श्रोताहरू, हामीले आशा गरेका छौँ कि तपाईँले एक्सपोनेन्ट नम्बर 1 को रिप्लाई बुझ्नुभयो होला।
Okay, please. Now we are running ourselves on exponent number 2 of last program. The exponent was Excuse me, do you know ... question mark. let's know how to reply exponent number 2. For an example, excuse me, do you know about Sital Academy? If you want to reply, you can reply is, yeah, I know about Sital Academy very well. Sital Academy is an institution of English speaking founded almost 2 decades ago by Ketan Saha. If you delay to reply it, you can reply is, let me think for a moment, I will tell, don't get hurried. Either you want to avoid it, you can reply is, I can't tell you offhand, I'm afraid. Let's know how to reply exponent number 2. Excuse me, do you know about Sital Academy? If you want to reply, you can reply is, yeah, I know about Sital Academy very well. Sital Academy is an institution of the English speaking founded almost 2 decades ago by Ketan Saha. If you delay to reply it, you can reply is, let me think for a moment, I will tell, don't get hurried. Either you want to avoid it, you can reply is, I can't tell you offhand, I'm afraid. Okay, please get copy second exponent in Nepali also. साथीहरु, माथि भनिएको एक्सपोनेन्ट म नेपालीमा भन्न गइरहेको छु जसले तपाईलाई लेख्न र बुझ्न सहज बनाउनेछ. एक्सपोनेन्ट नम्बर 2. एक्सक्युज मी, डु यु नो अबाउट सितल एकाडेमी? यसको मतलब माफ गर्नुहोला, के तपाईलाई सितल एकाडेमीको बारेमा थाहा छ? इफ यु वान्ट टु रिप्लाई, यदि तपाई त्यसको उत्तर दिन चाहनुहुन्छ भने यु क्यान रिप्लाई एज, तपाई यसरी उत्तर दिन सक्नुहुन्छ. या, आई नो अबाउट सितल एकाडेमी भेरी वेल. हजुर, मलाई सितल एकाडेमीको बारेमा धेरै राम्रोसँग थाहा छ. सितल एकाडेमी इज एन इन्स्टिट्युसन अफ स्पिकिङ इङ्ग्लिस फाउन्डेड अलमोस्ट 2 decades अगो बाई केतन शाह. सितल एकाडेमी केतन शाहले 2 दशक अगाडि स्थापना गरेको अङ्ग्रेजी सिकाउने संस्था हो. इफ यु डिले टु रिप्लाई इट, यदि तपाईँ यस प्रश्नको उत्तर अलि ढिलो दिन चाहनुहुन्छ भने यु क्यान रिप्लाई एज, तपाईँ यसरी उत्तर दिन सक्नुहुन्छ. लेट मी थिङ्क फर अ मोमेन्ट, आई विल टेल यु, डोन्ट गेट हरी. नआत्तिनुहोला, एकैछिन पछि म तपाईँलाई यसको उत्तर दिनेछु. मलाई एकछिन सोच्न दिनुहोला, म तपाईँलाई यसको उत्तर एकैछिन पछि दिनेछु. एदर यु वान्ट टु अभोइड इट, यदि तपाईँ यसको उत्तर दिन नै चाहनु हुँदैन भने यो प्रश्नको यु क्यान रिप्लाई एज, तपाईँ यसरी उत्तर दिन सक्नुहुन्छ. आई क्यान्ट टेल यु अफ ह्यान्ड, आई एम अफ्रेड. सरी, माफ गर्नुहोला, कृपया म यसको उत्तर तपाईलाई तत्काल दिन सक्दैन. साथीहरू, माथिको स्टेटमेन्टमा कोही व्यक्ति सितल एकाडेमीको बारेमा जान्न खोजिरहेको छ र उसले अब हामीलाई सोध्यो. हामीले अब उसलाई उत्तर दिँदा कसरी दिने, यी कुरा निकै ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ, जसमा उसले हाम्रो सबैपनको आवाज लिन सकोस् तथा आत्मीयता फिल गर्न सकोस्. श्रोताहरू, हामीले आशा गरेका छौँ कि तपाईले एक्सपोनेन्ट नम्बर 2 को रिप्लाई बुझ्नुभयो होला. Okay, please, now we are running ourselves on exponent number 3 of last program. The exponent was, can you tell me ... please ? For example, can you tell me your name please? If you want to reply, you can reply as, yeah, I can. My name is Leknath Paudel. I'm 28 years old. I'm from Dang district. I'm a student. I study in 12th standard at Rapti Babai campus. Including me, there are 4 members in my family. There are my father, mother, sister and me. If you delay to reply it, you can reply as, well, now I am just little busy. If you don't mind, can you wait just a moment? Either you want to avoid it, you can reply as, I'd rather not answer that if you don't mind. ल है श्रोताहरू, कपी गर्नुहोस्. Can you tell me ... please? For an example, can you tell me your name please? यदि कसैले हजुरलाई सोध्यो कि कृपया हजुरले आफ्नो नाम भन्न सक्नुहुन्छ, यदि तपाईले तत्काल उत्तर दिन चाहनुहुन्छ भने मैले यहाँ लेखनाथ पौडेलको एउटा फेक इन्ट्रोडक्सन तयार पारेको छु र हजुरले यसरी भन्न सक्नुहुन्छ. Yeah, I can. My name is Leknath Paudel. I'm 28 years old. I'm from Dang district. I'm a student. I study in 12th standard at Rapti Babai campus. There are 4 members in my family. There are my father, mother, sister and me.
इफ यु डिले टु रिप्लाई इट यु क्यान रिप्लाई एज यदि तपाईँले केही टाइम चाहनुहुन्छ त्यसको एन्सर दिन भने हजुरले यसरी भन्न सक्नुहुन्छ वेल नाउ आई एम लिटल बिजी इफ यु डोन्ट माइन्ड क्यान यु वेट जस्ट अ मोमेन्ट यदि तपाईँको ढिला गर्न यसको कोही माथिको प्रश्नको एन्सर ढिला उत्तर दिन चाहनुहुन्छ भने हजुर यसरी दिनु होला है त आइदर यु वान्ट टु एभोइड इट यु क्यान रिप्लाई एज यदि तपाईँले माथिको प्रश्नको एन्सरै दिन चाहनुहुन्न भने हजुर यसरी भन्न सक्नुहुन्छ आई वुड रादर नट एन्सर द्याट इफ यु डोन्ट माइन्ड साथीहरू माथिको स्टेटमेन्टमा कोही व्यक्तिले हाम्रो बारेमा सोधिरहेको छ हामीले अब उसलाई उत्तर दिँदा कसरी दिने यी कुरामा निकै ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ जसमा उसले हाम्रो सभ्यपनको आभास लिन सकोस् तथा आत्मीयता फिल गर्न सकोस् श्रोताहरू हामीले आशा गरेका छौँ कि तपाईँले एक्सपोनेन्ट नम्बर 3 को रिप्लाई बुझ्नुभयो होला भनेर Okay, please. Now we are running ourselves on exponent number 4 of last program. The exponent was okay, please. Yeah, I can. My name is Leknath Paudel. म सक्छु मेरो नाम लेखनाथ पौडेल हो I'm 28 years old. म 28 वर्षको भए I'm from दाङ डिस्ट्रिक्ट म दाङ जिल्लाबाट हो I'm student. म एउटा विद्यार्थी हो I study in 12th standard at Rapti Babai campus. म Rapti Babai campusमा 12 क्लासमा पढ्ने गर्छु. There are 4 members in my family. मेरो परिवारमा 4 जना सदस्य हुनुहुन्छ. There are my father, mother, sister and family. र त्यहाँहरू मेरो बुवा, आमा, मेरो बहिनी र म. If you delay to reply it, you can reply as यदि तपाईले माथिको प्रश्नको एन्सर दिन हल्का ढिला गर्न चाहनुहुन्छ भने हजुर यसरी भन्न सक्नुहुन्छ वेल नाउ ल ठिकै छ म अहिले अलि बिजी छु इफ यु डोन्ट माइन्ड क्यान यु वेट जस्ट अ मोमेन्ट यदि तपाईलाई बुरा लाग्दैन भनेपछि तपाईले केही छिन वेट गर्न सक्नुहुन्छ आइदर यु वान्ट टु एभोइड इट यु क्यान रिप्लाई एज यदि तपाईले त्यो प्रश्नको उत्तरै दिन चाहनुहुन्न भने हजुर यसरी भन्न सक्नुहुन्छ आई वुड रादर नट आन्सर द्याट इफ यु डोन्ट माइन्ड म हजुरलाई तत्काल उत्तर दिन सक्दैन यदि हजुरले राम्रो मान्नुहुन्न भने I would rather not answer that if you don't mind. म हजुरलाई तत्काल उत्तर दिन सक्दैन यदि हजुरले नराम्रो मान्नुहुन्न भने I hope you don't mind my asking but ... question mark. For example, I hope you don't mind my asking but can you tell me about tourism place of Dang? If you want to reply, you can reply is yeah, I can. There are many visiting places or tourism places in Dang district like Dharapani, Barakuneda and Jamirda and so on. If you delay to reply it, you can reply is that's very interesting question. I'm local of here, let me ask with my friend. Either you want to avoid it, you can reply is I can't answer that one but I will tell you where you can find out. Okay listeners, get copy in Nepali. माथिको एक्सपोनेन्ट म नेपालीमा भन्न गइरहेको छु कृपया ध्यान दिएर सुन्नुहोला आई होप यु डोन्ट माइन्ड माई आस्किङ बट म आशा गर्छु कि मैले तपाईँलाई प्रश्न गर्दा तपाईँ गुनासो मान्नु हुँदैन फर इक्जाम्पल आई होप यु डोन्ट माइन्ड माई आस्किङ बट क्यान यु टेल मी अबाउट टुरिज्म प्लेस अफ दाङ म आशा गर्छु कि तपाईँले गुनासो मान्नुहुन्न कि कृपया तपाईँले मलाई बताइदिन सक्नुहुन्थ्यो कि दाङको पर्यटकीय स्थलको बारेमा यदि तपाईँ गुनासो मान्नु हुँदैन भने यदि तपाईँ माइन्ड गर्नुहुन्न भने के तपाईँ मलाई दाङको पर्यटकीय स्थलहरूको बारेमा बताइदिन सक्नुहुन्थ्यो कि इफ यु वान्ट टु रिप्लाई यदि तपाईँ त्यसको उत्तर दिन चाहनुहुन्छ भने यु क्यान रिप्लाई यस तपाईँ यसरी उत्तर दिन सक्नुहुन्छ या आई क्यान हजुर म सक्छु देयर आर मेनी भिजिटिङ प्लेसेस यहाँ धेरै प्रकारका पर्यटकीय स्थलहरू छन् इन दाङमा लाइक धारापानी जस्तै धारापानी बाराकुने लेक बाराकुने ताल ज्यामिरे सो अन इफ यु डिले टु रिप्लाई इट यदि तपाईँ यो उत्तरको इफ यु डिले टु रिप्लाई इट तपाईँ यस प्रश्नको उत्तर अलि ढिलो दिन चाहनुहुन्छ भने यु क्यान रिप्लाई एज तपाईँ यसरी उत्तर दिन सक्नुहुन्छ द्याट्स अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन आई एम लोकल अफ हियर लेट मी आस्क विथ माई फ्रेन्ड्स तपाईले सोधेको प्रश्न एकदमै चाखलाग्दो छ म द्याट्स अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन आई एम नट लोकल अफ हियर लेट मी आस्क माई फ्रेन्ड्स तपाईले सोधेको प्रश्न एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ म यहाँको स्थानीय होइन मलाई मेरो साथीहरूसँग सोध्न दिनुहोस् एदर यु वान्ट टु अभोइड इट
you can reply as. यदि तपाईँ त्यस प्रश्नको उत्तर दिन नै चाहनु हुँदैन भने तपाईँ यसरी जवाब दिन सक्नुहुन्छ. I can't answer that one, but I will tell you where you can find out. I can't answer that one, but I will tell you where you can find out. म तत्कालै यस प्रश्नको उत्तर दिन सक्दैन. साथीहरू, माथिको स्टेटमेन्टमा कोही व्यक्ति टुरिज्म प्लेस शब्दाङ्कको सर्चिङ गर्दैछ र उसले हामीलाई सोध्यो. हामीले अब उसलाई उत्तर दिँदा कसरी दिने यी कुरामा निकै ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ, जसमा उसले हाम्रो सफेपनको आवाज लिन सकोस् तथा आत्मीयता फिल गर्न सकोस्. श्रोताहरू, हामीले आशा गरेका छौँ कि तपाईँले एक्सपोनेन्ट नम्बर 4 को रिप्लाई बुझ्नुभयो होला. Okay, please, now we are running ourselves on exponent number 5 of last program. The exponent was... Could you tell me ... please? Question mark. Could you tell me ... please? For an example, could you tell me about Ram? If you want to reply, you can reply is okay, why not? He is very honest and leverage student of the Sital Academy. If you delete to reply it, you can reply is okay, please let me ask to my friend. Either you want to avoid it, you can reply is sorry, please, I'm not so close with Ram. साथीहरू, माथिको एक्सपोनेन्ट म तपाईहरुलाई नेपालीमा बुझाउन गइरहेको छु. Could you please tell me about Ram? यदि हामीले कसैको बारेमा रामको सट्टा अरु कुनै व्यक्तिको नाम पनि लिन सक्नुहुन्छ. हामीले रामको नाम उदाहरणको रूपमा लिएका छौं. जस्तै could you tell me please about हरि, शीतल, अरु कुनै नाम. र यसको नेपालीमा could you please tell me about Ram? के तपाई मलाई रामको बारेमा बताइदिन सक्नुहुन्थ्यो कि? यदि तपाई यसको उत्तर दिन चाहनुहुन्छ भने तपाई यसरी भन्न सक्नुहुन्छ, why not? किन नाइ? He is very honest and laborious student of Sital Academy. ऊ एउटा Sital Academy को एकदमै मेहनती विद्यार्थी हो. If you delay to reply it, यदि तपाई यस प्रश्नको उत्तर अलि ढिला दिन चाहनुहुन्छ भने you can reply as. तपाई यसरी उत्तर दिन सक्नुहुन्छ, okay please, हुन्छ कृपया, let me ask to my friends. मलाई मेरो साथीहरूलाई सोध्न दिनुस्. Either you want to avoid it, you can reply as. यदि तपाई त्यस प्रश्नको उत्तर दिन नै चाहनु हुँदैन भने तपाई यसरी भन्न सक्नुहुन्छ, sorry, please, I am not so close with Ram. माफ गर्नुहोला, कृपया माफ गर्नुहोला, म रामसँग त्यति नजिक छैन. हो साथीहरू, हामीले आशा गरेका छौं कि तपाईहरूले हाम्रो उद्देश्य बुझिसक्नु भएको छ. Okay, now we would like to go on next exponent. Let's go on 7 number exponent of last program, and the 7 number exponent of the last program was I would like to know ... please? Question mark. For example, I would like to know about the program. Will you tell me please? For example, if you want to reply, you can reply as okay, why not? The program is run by students of Sital Academy with the collaboration of Radio Prakriti. If you delay to reply it, you can reply as nowadays I am so busy I could not listen radio. Either you want to avoid it, you can reply as I'd rather not answer that if you don't mind. Okay, get copy in Nepali. I would like to know please. For an example, I would like to know about the program. Will you tell me please? श्रोताहरू, हामीले यो प्रोग्राम अहिले हामीले चलाइरहेको प्रोग्रामको बारेमा लिएका हौं र कसैले हजुरहरूलाई सोध्यो, म अहिले हजुरहरूले चलाइरहेको प्रोग्रामको बारेमा जान्न चाहन्छु, के तपाईले मलाई भन्न सक्नुहुन्छ? यदि हजुरले यस्तो क्वेशनको रिप्लाई दिन चाहनुहुन्छ भने हजुरले यसरी दिन सक्नुहुन्छ, If you want to reply, you can reply as. यदि मैले यस्तो प्रश्नको उत्तर दिन चाहन्छु भने यसरी भन्न सकिन्छ, okay, why not? The program is run by student of Sital Academy with the collaboration of Radio Prakriti. हुन्छ, किन नाइने? यो प्रोग्राम सितल एकाडेमीका विद्यार्थीहरूले रेडियो प्रकृतिसँगको संयुक्त साझेदारीमा चलाइरहेको प्रोग्राम हो. If you delay to reply it, you can reply as. यदि हजुरले सो प्रश्नको उत्तर दिन हल्का टाइम चाहनुहुन्छ भने हजुरले यसरी भन्न सक्नुहुन्छ, Nowadays I am so busy I could not listen radio. आज भोलि म अलि थोरै बिजी छु, त्यसैले म रेडियो सुन्ने गर्दैन.
Either you want to avoid it, you can reply as I would rather not answer that if you don't mind. म हजुरलाई यो क्वेशनको आन्सर तत्काल दिन चाहनुहुन्न यदि हजुरले नराम्रो फिल गर्नुहुन्न भने. Okay, let's go. Number 8. Number 8 exponent of last program was Do you know ... question mark. For example, do you know about Radio Prakriti? If you want to reply, you can reply is yeah, it is a community radio which is favor of environment. If you delay to reply it, I'm not pretty sure, let me think. Do you want to avoid it, you can reply is I never listen radio, sorry. Okay, get copy in Nepali. श्रोताहरू म माथि भनेको एक्सपोनेन्टलाई नेपालीमा भन्न गइरहेको छु, ध्यान दिएर सुनिदिनु होला. डु यु नो ... क्वेशन मार्क. फर इक्जाम्पल, डु यु नो अबाउट रेडियो प्रकृति? के तपाईँ रेडियो प्रकृतिको बारेमा थाहा पाउनुहुन्छ? इफ यु वान्ट टु रिप्लाई, यदि तपाईँ त्यसको उत्तर दिन चाहनुहुन्छ भने यु क्यान रिप्लाई एज तपाईँ यसरी उत्तर दिन सक्नुहुन्छ, या हजुर इट इज अ कम्युनिटी रेडियो, यो एउटा सामुदायिक रेडियो हो which is favor of environment, जुन चाहिँ प्रकृति मैत्री छ. इफ यु डिले टु रिप्लाई इट, यदि तपाईँ त्यस प्रश्नको उत्तर अलि ढिला दिन चाहनुहुन्छ भने यु क्यान रिप्लाई एज तपाईँ यसरी दिन सक्नुहुन्छ आई एम नट प्रेटी स्योर, मलाई त्यति खास थाहा छैन, लेट मी थिङ्क, मलाई सोच्न दिनुहोस्. एदर यु वान्ट टु अभोइड इट, यु क्यान रिप्लाई एज, यदि तपाईँ त्यस प्रश्नको उत्तर दिन नै चाहनुहुँदैन भने तपाईँ यसरी भन्न सक्नुहुन्छ आई नेभर लिसन रेडियो, सरी, म कहिले पनि रेडियो सुन्दैन, माफ गर्नुहोला. Let's go on number 9, and the number 9 exponent of the last program was I wonder if you could tell me ... question mark. For example, I wonder if you would tell me why the program is running. If you want to reply, you can reply as oh, that is very interesting question. The main purpose of the program is to help to language learner. If you delay to reply it, you can reply as I am not pretty sure, let me think. Either you want to avoid it, you can reply as I don't have any idea. Okay, get copy please in Nepali. I wonder if you could tell me ... question mark. For example, I wonder if you could tell me why the program is running. यदि हजुरलाई कसैले सोध्यो कि यो कार्यक्रम किन चलाइरहेको छ के हजुरले मलाई भन्न सक्नुहुन्छ? यदि हजुरले सो प्रश्नको उत्तर तत्काल दिन चाहनुहुन्छ भने हजुरले यसरी भन्न सक्नुहुन्छ Oh, that is very interesting question. The main purpose of the program is to help the language learner. यो एकदमै राम्रो प्रश्न हो. The main purpose of the program is to help language learner. यो प्रोग्रामको मुख्य उद्देश्य भनेको language learner भाषा सिक्न चाहनेलाई हेल्प गर्नु हो. If you delay to reply it, you can reply is I'm not pretty sure, let me think. यदि हजुरलाई टाइम चाहिएको छ सो प्रश्नको उत्तर दिन भने हजुरले यसरी भन्न सक्नुहुन्छ मलाई यो प्रोग्रामको बारेमा खासै थाहा छैन, लेट मी थिङ्क, मलाई सोच्न दिनुहोस्. यदि र हजुरले यो प्रश्नको उत्तर दिन चाहनुहुन्न भने हजुरले यसरी दिन सक्नुहुन्छ आई डोन्ट ह्याभ एनी आइडिया, मसँग कुनै त्यस्तो आइडिया छैन. लेट्स गो on number 10. And the 10 number exponent of the last program was I was wondering if you could help me. I would like to know. For example, I was wondering if you could help me. I would like to know who is the founder of Sital Academy. If you want to reply, you can reply as oh, that's great. Mr. Umesh Prasad Joshi is founder of Sital Academy. If you delay to reply it, you can reply as I am not pretty sure, let me think. Either you want to avoid it, you can reply as I don't have any idea. Okay, get copy please. In Nepali. I was wondering if you could help me. I would like to know ... For example, I was wondering if you could help me. I would like to know who is the founder of Sital Academy. श्रोता, यदि हजुरलाई कसैले सोध्यो कि म खुसी हुने थिए यदि हजुरले मलाई भन्नुभयो भनेपछि सितल एकाडेमीको फाउन्डर को हो भनेर र if you want to reply, you can reply is यदि हजुरले सो प्रश्नको उत्तर तत्काल दिन चाहनुहुन्छ भने हजुर यसरी दिन सक्नुहुन्छ Oh, that is very important question. Mr. Umesh Prasad Joshi is a founder of Sital Academy. त्यो एकदमै राम्रो प्रश्न हो र मिस्टर उमेश प्रसाद जोशी नै सितल एकाडेमीको फाउन्डर हुनुहुन्छ.
If you delay to reply it, you can reply is. यदि हजुरले सो प्रश्नको उत्तर दिन टाइम माग्नुहुन्छ भने टाइम लगाउनुहुन्छ भने हजुरले यसरी दिन सक्नुहुन्छ I'm not pretty sure. Let me think. म त्यस्तो खासै स्योर छैन, मलाई सोच्न दिनुहोस्. Either you want to avoid it, you can reply is. मलाई त्यसको बारेमा त्यस्तो राम्रोसँग थाहा छैन. Okay, dear listeners, we have hoped that you have understood, but the program would be effective who can speak English even a little, but who can't speak and understand, it would not be fruitful to them. श्रोताहरू, यो कार्यक्रम कतिपय अंग्रेजी बोल्न नजान्नेहरूलाई लाभदायक नहोला, तर केही मात्रामा भए पनि अलिकति अंग्रेजी बोल्ने र बुझ्नेहरूलाई भने केही राहत पुग्न सक्छ. यदि तपाईलाई अलिकति पनि अंग्रेजी आउँदैन भने तपाई शीतल एकाडेमीमा गएर पनि सिक्न सक्नुहुन्छ. त्यसको लागि एड्रेस तुलसीपुर खलाइन बाइनी चौकदेखि 20 मिटर उत्तरतर्फ एन्ड कन्ट्याक्ट नम्बर 9865690527 मा फेरि भन्दैछु 9865690527 र 9809565595. होस् त श्रोता, आजको कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव दिन नभुल्नुहोला. सल्लाह सुझावको लागि हाम्रो सम्पर्क ठेगाना शीतल एकाडेमी तुलसीपुर 595@gmail.com मा सिधै आफ्ना सल्लाह र सुझाव पठाउन नभुल्नुहोला. होस् त श्रोता, आजको कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव दिन नभुल्नुहोला. सल्लाह सुझावको लागि हाम्रो सम्पर्क ठेगाना शीतल एकाडेमी तुलसीपुर 595@gmail.com मा पनि ड्रप गर्न सक्नुहुन्छ र सिधै शीतल एकाडेमीको कार्यालयमा आएर सल्लाह र सुझाव पठाउन नभुल्नुहोला. आदरणीय श्रोताबिन, प्रोग्राम बी डाइनामिक विथ द डाइनामिक ओल लागि भनेर छुट्याइएको आजको निर्धारित समय यही सकिन लागेको छ. छुट्टिएर जाने मन नहुँदै पनि समयको रफ्तारसँगै हामी पनि चल्नुपर्ने हुन्छ. त्यसैले जसले अहिलेसम्म हाम्रो कार्यक्रमलाई सुनेर साथ दिनुभयो, तपाईँ सबै श्रोताहरूलाई मनैदेखि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र धन्यवाद दिन चाहन्छु. प्राविधिक कक्षमा रहेर आफ्ना सृजनशील औँलाहरू चलाएर हामी बोलेको आवाजलाई तपाईँको रेडियो सेटसम्म पुर्याउन सहयोग गर्ने प्राविधिक साथी शङ्कर भुषालसँगै हामी कार्यक्रम सञ्चालक म रवि पुन अनि म रञ्जना भट्टराई कार्यक्रमको अर्को भाग यसै समयमा आउने बाचा गर्दै आजलाई छुट्टिन्छौँ. नमस्ते, बाई बाई, टेक केयर.